తొందరగా నేను పని మీద ఉన్నాను చెప్పుకోవాలి నేను చెప్పి ఇలా 8-14 మధ్యకాలంలో కూడా అనేక పర్యాయాలు తెర మీదకి వచ్చిన నేపథ్యంలో కూడా కోర్టు కేసుల నేపథ్యంలో How do you feel about the land? Okay. Then later in 2010, you know, people know Airport Authority and DGCA people also have come visited. So earlier we thought of taking, you know, other side because the hills are. They inform us that the local has No, which way? we are standing. We came this way only. Now we are in this place. We are the best. Road has to be. And now this the canal is passing through the proposed area of land and runway side. So Which canal? That one. Nallawala. And what happened during rainy season? That entire water will come this side. And if we propose that the state government will take care of this, either diversion of this or once it has to be diverted, then near this arrangement is to be so that this water should not enter to this. Feasibility Natural flow. దాన్ని డైవర్ట్ చేయడం కొంచెం కష్టం అవుతుంది సో ఇది and if in future, because this proposal is only for type of and the runway length and the total length is 4,000 for bigger area, master planning of this area, then for that purpose then entire master planning may require a development on either side. Because once you will what is the runway, you know, length? Then that may be required. They have proposed around 4,000, including the 4,000, 3,000 is for an Airbus also. 2,700 is for a then category approach lighting system is there. Runway itself. So runway itself is around 3,000. is there. We that canal what we leave it and whatever land remaining that we taking. Okay, acquisitions of land is here. 112 acres. In feasibility, you told okay means we will plan to acquire this also. Yeah, means That main road is another double road. they will shift to accordingly that. What you have to do with the engineers, you draw it also. You make, see, we'll make, this is, we'll make it available for you. See, don't think of only this land. In this land, you have to fit it. Okay. Means whatever you can extend your arms. You can extend your arms. Okay. So, that way, if you are taking this way like this, you just draw it also. So, here, if you are doing it here, that way, you take it. We'll start acquiring enough. ఈ సైడ్ ఏదో ఉందో అది కూడా చూసేసి తిప్పేసేసి దాన్ని బట్టి మనం feasibility Put it rectangular shape you take, sir. Shifting, what we can arrange, we can Runaway, you're one going or to two or keep it three here. options. Accordingly, you can plan your. Runaway, you'll keep it here. And the terminal and everything, other services here. When they enter through the terminal, then runway will be there.
చాలా సంవత్సరాల క్రితం ప్రారంభమైన ఈ ప్రాజెక్ట్ అది ఒంగోలుకు ఒక ఎయిర్పోర్ట్ అనేది ఒక కళగా మిగిలిపోయింది. 2008వ సంవత్సరం నుంచి ఒక ప్రారంభం నుంచే 2006వ సంవత్సరం నుంచి ఎయిర్పోర్ట్ ఒక నిర్మాణం అనేది ఒంగోలులో చేయాలనేది నేను ఎంపీగా ఉన్న సమయంలోనే ఒక కోరిక స్టార్ట్ అయింది. అప్పటి సివిల్ ఏవియేషన్ మంత్రి గారు ప్రఫుల్ పటేల్ గారు వారిని కలిసిన మీదట వారు ఎయిర్పోర్ట్ అంటే మేము కూడా ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ వాళ్ళు కూడా దీంట్లో కూడా భాగస్వామ్యం అవుతాము, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి మీరు ల్యాండ్ అనేది ఫ్రీగా ఇవ్వాలి, లేకపోతే ఈక్విటీలో కూడా కొంత భాగం అనేది కూడా పెట్టుకోవాలని వారు చెప్పిన మీదట అప్పటి ముఖ్యమంత్రి గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారితో మాట్లాడి వారు కూడా అక్కడ సంబంధిత అధికారుల్ని అప్పటి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ట్రాన్స్పోర్ట్గా ఉన్నారు వారు కేవీ రావు గారండి, వారితో చెప్పి ఈ ఎయిర్పోర్ట్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళమని చెప్పినందువల్ల ఆ ప్రయత్నంలోనే ఈ భూమి సేకరణ చేసేదానికి అప్పటి కలెక్టర్ గారిని కూడా వారు ఆదేశాలు ఇచ్చి ఇక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ కొరకు భూమి అనేది ఐడెంటిఫై చేయమన్నారు. ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు ఒక 550 ఎకరాలు అనేది ఒక ప్రాంతంలో ఇక్కడ అల్లూరు ప్రాంతాలకు సంబంధించిన ఏరియాలో నిర్ణయం కూడా చేసుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ వారిని డీజీసీఏ డైరెక్టర్ జనరల్ సివిల్ ఏవియేషన్ వారిని కూడా ఇక్కడికి రప్పించి ఇది దాదాపు 15 సంవత్సరాల క్రితం 2010వ సంవత్సరంలోనే ఈ ప్రక్రియ కూడా జరిగింది. ఇది అన్ని విధాలుగా ఇది అనుకూలమైన ప్రాంతం, ఇది కొండ ప్రాంతాలు అనేది కూడా ఇక్కడ లేవు. అంటే టేకాఫ్ ల్యాండింగ్కి చాలా సేఫ్గా కావాలనంటే ప్లెయిన్ ల్యాండ్ ఉండాలి. ఇది అందులో ఇది సముద్రం పక్కనే కూడా ఉంది కాబట్టి చాలా అనువైన ప్రాంతం అనేది కూడా వారు కూడా నిర్ణయం చేశారు. ఆ తర్వాత కొన్ని కోర్టు ఇబ్బందుల వల్ల ఈ ల్యాండ్ పిక్ అంటే వ్యాన్ పిక్ ప్రాజెక్ట్ అనేది కూడా ఆ ప్రమోటర్స్ వారు కూడా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్ వారితో కూడా అక్కడ ఇబ్బందులు రైడ్ చేసి ఇవన్నీ ఈ ప్రాపర్టీస్ అటాచ్ చేయటము. ఈ ప్రాంతంలో ఇదేంటి 551 ఎకరాల్లో మాత్రం ప్రకాశం ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ లిమిటెడ్ అనేది ఒక సపరేట్ కంపెనీ వారే పెట్టి వ్యాన్ పిక్ ప్రాజెక్ట్స్ వారు దీన్ని ఒక సపరేట్గా కూడా డెవలప్ చేయాలని ఉన్నందువల్ల అది కూడా అటాచ్ చేసి ఇన్ని సంవత్సరాలుగా దానిని కోర్టుపరమైన ఇబ్బంది ఉన్నందువల్ల మనం ఎయిర్పోర్ట్ అనేది సాధించుకోలేకపోయినందుకు చాలా చింతిస్తూ ఈ మధ్యనే తెలుసుకున్నాము తెలంగాణ హైకోర్టులో వారు ఈడీ వారి దగ్గర నుంచి కూడా అటాచ్మెంట్ కూడా ఆర్డర్ అనేది డిటాచ్ చేసుకునే దానికి తొలగించేదానికి ఒక ఆర్డర్ తీసుకురావటం, ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఈడీ వాళ్ళు ఏంటంటే అప్పీల్ కూడా వెళ్ళటం కూడా ఉన్నది. ఇవన్నీ జరుగుతున్న సమయంలో ఈ కొత్తగా ఏర్పడిన ప్రభుత్వంలో మా సోదరులు స్థానిక శాసనసభ్యులు దామచర్ల జనార్దన్ గారు మేము కూడా ఒక ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మాణం అవసరం అనేది మన ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళటం కూడా జరిగింది. వారు కూడా ఆలోచించి ఎక్కడైనా అనువైన భూమి ఉంటే మనం దీన్ని నిర్ణయం చేస్తామని మా ఇద్దరికి వారు హామీ ఇవ్వటం కూడా జరిగింది. ఆ తర్వాత నేనే ప్రస్తావన చేసి తర్వాత ఢిల్లీలో కూడా సివిల్ ఏవియేషన్ మినిస్టర్ గారు రామ్మోహన్ నాయుడు గారికి కూడా ప్రస్తావన చేసి ఈ ప్రాంతంలో ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ చేసేసి ఒక భూమి అనేది ఉన్నది, బట్ ఇట్ హెస్ బీన్ గివెన్ టు వారికి వ్యాన్ పిక్ ప్రాజెక్ట్స్ వారికి ఇవ్వటం వల్ల దీనిని మనం ముందుకు సాగలేకపోయామని కూడా చెప్పినందువల్ల వారు మరలా కూడా దీన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు పదే మా సోదరులు జనార్దన్ గారు ఎప్పుడు వెళ్ళా కలిసినా కూడా మీ ఎయిర్పోర్ట్ దానికి నేను అన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చానని చెప్పి కలెక్టర్ గారికి జేసీ గారికి కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చి ఈ ల్యాండ్ ఎక్కడ ఉన్నది అనేది కూడా అందులో భాగంగా ఇవాళ ఆర్డీఓ గారు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి అందరూ కూడా ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ నుంచి ముఖ్యంగా కూడా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఈ మధ్యన జరిగిన రివ్యూ చేశారు. వాడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొత్తగా ఎన్ని ఎయిర్పోర్ట్లు అనేది పాత ఉన్న 7 ఎయిర్పోర్ట్లు ఉన్నాయి, ఇంకో కొత్తగా 5 ఎయిర్పోర్ట్లు అనేది కూడా నిర్మాణం చేయాలనేది ఒక ఆలోచనతో ఉన్నందువల్ల ఆ రివ్యూలో ఇది ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఢిల్లీ నుంచి వారిని కూడా రప్పిస్తే బాగుంటుంది, ఒకసారి సైట్ ఇన్స్పెక్షన్ కూడా చేసుకొని ఈ ల్యాండింగ్కి టేకాఫ్కి ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఉండగా అందుకు సంబంధించి ఏఎస్ఎన్ మూర్తి గారు కూడా జేజీఎం ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ వచ్చారు, పర్వీన్ తివారీ గారు డీజీఎం ఇంజనీర్ సివిల్ వచ్చారు, అమన్ గారు ఏఎం ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్కిటెక్చర్ వచ్చున్నారు, అరుణ్ కుమార్ గారు ఏజీఎం ఇంజనీరింగ్ సివిల్ వచ్చున్నారు, షాజ్ అబులీస్ గారు మేనేజర్ ఆపరేషన్ అండ్ శ్రీ నబీల్ రోషన్ గారు జిఎం ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా వారు కూడా రావటం పెద్ద అధికారులు ఇక్కడికి వచ్చున్నారు. కాబట్టి ఇందులో ఒక భాగంగా ఇక్కడే అనువైన స్థలం అనేది ఒక మంచి ఆలోచనతో మన శాసనసభ్యులు జనార్దన్ గారు కూడా క్షుణ్ణంగా ఆ ప్లాన్ను కూడా ఆలోచన కూడా చేసుకొని ఏ విధంగా ఉంటే ఉత్తరోత్తర
మరలా అంటే చిన్న ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి కూడా దిగేదాని కొరకు అంటే ATR 72 అనేది అంటే ATR కంపెనీ వాడు 72 సీటర్స్ ఉంటాయి. అవి ఈజీగా ఒకటి దిగేదాని కొరకు అనుకూలంగా కూడా తయారు చేసుకుంటూ ఆ తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత బోయింగ్ ఎయిర్బస్ లాంటివి కూడా పెద్ద విమానాలు అనేది కూడా అవి 180 సీట్లు ఉన్నాయి. పెద్దవి కూడా దిగేదానికి కూడా ఒక ముందే ఒక ప్లానింగ్ ఫ్యూచర్ ప్లానింగ్ అనేది కూడా ఆలోచించుకునేదానికి మన శాసనసభ్యులు గారు జనార్దన్ గారు కూడా మంచి సూచనలు వారికి ఇవ్వటం ఇవన్నీ కూడా వారు కూడా ఆలోచించి ఒక 2-3 ఆల్టర్నేటివ్స్ కూడా ఈ సైట్లో ఇక్కడంటే కొంత భూమి అనేది కూడా మనం అక్వైర్ చేయాల్సింది కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ప్రాంతంలోనే సాయిల్ టెస్టింగ్ అనేది కూడా IMD కూడా రిపోర్ట్స్ అనేది కూడా RDO గారు కూడా సబ్మిట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇది త్వరితగతిన వారు ఆలోచించి కానీ మాకు నిర్ణయాలు కానీ తెలిపితే మరలా మేమంతా కూడా గౌరవ శాసనసభ్యులు గారు మా ఎమ్మెల్యేలు అందరూ కూడా మంత్రులు అందరూ కూడా వెళ్ళాలని అనుకున్నాము. ఎయిర్పోర్ట్ సంబంధించి అంటే అందరూ కూడా ప్రకాశం జిల్లా అభివృద్ధిలో ఇది పెద్ద భాగంగా కూడా ఉంటుంది కాబట్టి అని ముఖ్యమంత్రి గారిని కూడా కలిసి ఈ వారితో కూడా ఒక సెటిల్మెంట్ ఇప్పుడు వాన్పిక్ ప్రాజెక్ట్స్ వాళ్ళు ఉన్న వారితో కూడా ఈ ల్యాండ్ అనేది రిలీజ్ చేస్తే ఇక ప్రోగ్రెస్ త్వరగా కూడా దీన్ని తీసుకెళ్లేదానికంటే దాదాపు 3 నెలల్లోనే ఈ క్లియర్ కూడా చేసుకునే దాని కొరకు ఒక ఏదైనా అవకాశం ఉంది కాబట్టి అందువల్ల ఇది ప్రిలిమినరీ స్టడీ వాళ్ళు వచ్చారు. చాలా వాళ్ళ అనుభవమైన వాళ్ళు ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు వారు రావటం అనేది మనం ఎంతో సంతోషం కూడా భావిస్తూ ఇది నేను ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు ఇది జరుగుతుందని అంటే నాకు ఎంత ఆనందంగా ఉన్నది చాలా. ఎందుకంటే ఎప్పటి నుంచో ఎయిర్పోర్ట్ని తీసుకురావాలి ఒంగోలుకి అంటే చాలామంది నవ్వారు. ఇక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ ఏమిటి ఈ ప్రాంతాలకు ఏమిటంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఎయిర్పోర్ట్ అనేది పొగాకు పరిశ్రమ ఉంది, ఒంగోలు బుల్స్ ఉన్నప్పుడు అక్వా కల్చర్ ఉన్నది, ఇక గ్రనైట్ అనేది ఫేమస్గా ఉండేది అది ఎక్కువగా ముఖ్యంగా దాన్ని బట్టి అన్ని వనరులు ఉన్న ప్రాంతం ఇది. ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి విజయవాడకి వెళ్తారో తిరుపతికి వెళ్తారో అన్ని ప్రాంతాలకు వెళ్ళి వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళు బిజినెస్కి రావాలని అంటే వెళ్ళటం అనేది జరుగుతున్నందువల్ల ఎయిర్ ట్రాఫిక్ అనేది కూడా డెఫినెట్గా ఉంటుంది. హైదరాబాద్ నుంచి ఒంగోలుకు రావచ్చు, ఒంగోలు నుంచి తిరుపతికి వెళ్ళొచ్చు, ఒంగోలు నుంచి బెంగళూరుకి వెళ్ళొచ్చు, అట్లా ఒంగోలు నుంచి చెన్నైకి వెళ్ళొచ్చు, అట్లా అన్ని ప్రాంతాల్లో రూట్లు కూడా వేసుకునే దాని కొరకు కూడా ఒక అవకాశం. ఈ ఎయిర్పోర్ట్ని త్వరితగతిన తీసుకొచ్చేదానికి గట్టిగా కూడా సోదర శాసనసభ్యులు మన జనార్దన్ గారు నేను మాత్రం గట్టిగా కృషి చేస్తామని తెలుపుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. మనం ఒక 2 months 3 months నుంచి కూడా దీని మీద ఒక ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాం. మన ఎంపీ గారు మేము అందరం కలిసి మన మేయర్ గారు అందరం కూడా 2 సార్లు మన కలెక్టర్ గారు జేసీతో కూడా మనం ఒకసారి మాట్లాడాం. ఎందుకంటే మనకి ఒకటి పాత గవర్నమెంట్లో 14-19లో అప్పుడు కావల దగ్గర పెట్టాలని చెప్పేసి ఒక ప్రపోజల్ వచ్చింది. అంటే నియర్ బై నెల్లూరుకి మనకి పెడితే తిరుపతికి ఇటు విజయవాడకి సెంటర్గా పెడదామని చెప్పేసి ఒక ప్రపోజల్ పెట్టి అక్కడ కూడా ల్యాండ్ ఎక్కువ చేశారు. కానీ మన దగ్గరికి వచ్చే లోపలికి ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ ల్యాండ్ ఎక్కువ ఉంది. ఆల్రెడీ 550 ఎకరాలు ల్యాండ్ ఉంది. దాని ఫీజిబిలిటీస్ చూశారు. ఈరోజు ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ కమిటీ కూడా ఈరోజు చెక్కింగ్కి వచ్చారు. ఏదైతే మనం 3 నెలల నుంచి మనం చేసిన కసరత్తు మనం చేసిన పనులను బట్టి ఈరోజు వాళ్ళంతా కూడా ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ వచ్చేసి ఫీజిబిలిటీస్ అన్నీ కూడా చెక్ చేసుకొని వాళ్ళు కూడా తొందరలోనే వాళ్ళ ఆల్టర్నేట్స్ ఏ ఉన్నాయో ఒక 2-3 ఆల్టర్నేట్స్ కూడా ఇస్తామని చెప్పేసి కూడా వాళ్ళు చెప్పారు. కాబట్టి ఏదైనా కూడా ఈరోజు ఒంగోలుకి ఎయిర్పోర్ట్ రావడం అనేది చాలా సంతోషమైన విషయం. ఎందుకంటే యాక్టివిటీస్ పెరుగుతుంది. ఈరోజు బీచ్కి ఒక 8 కిలోమీటర్లు ఉంది, టౌన్కి 8 కిలోమీటర్లు ఉంది. అటు వచ్చే లోపల విజయవాడ 165 కిలోమీటర్లు ఉంది. అదేవిధంగా మనకి ఉండే పరిసరాలకు కూడా డిస్టెన్స్ ప్రకారంగా అన్నిటికీ కూడా దగ్గరగా ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి. 10 నిమిషాల్లో మనకు ఒంగోలు నుంచి రావడానికి అన్ని ఫెసిలిటీస్ తోటి ఉండే పరిస్థితులు వస్తాయి. ఈరోజు వ్యాపారస్తులు కూడా మనకి ఈరోజు గ్రానైట్ కానీ ఆక్వాకల్చర్ కానీ అదేవిధంగా టొబాకో కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడో పెరిగిపోయినాయి. ఈరోజు ఎంతో డెవలప్ అయింది ఒంగోలు కూడా ఈరోజు ఉండే పరిస్థితుల్లో. ప్రజలకి ఇది ఈ విధంగా సౌకర్యాలు ఉండటం వల్ల ఏంటంటే ఇంకా కూడా కంపెనీస్ కానీ అదేవిధంగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ ఇవన్నీ కూడా పెరిగే ఆలోచనలు వస్తాయి. వేరే వాళ్ళు కూడా ఎయిర్పోర్ట్ ఉండటం వల్ల కంపెనీస్ కూడా ఇక్కడ పెట్టుకోవడానికి కూడా వస్తాయి. ఏదో విజయవాడ లేకపోతే తిరుపతితో ఇవన్నీ కాకుండా దాంతోపాటు మంద కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయని మేము కూడా దాని మీద సీరియస్గా దీని మీద ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాం. ఈరోజు ఆ ఎక్సర్సైజ్ దానిలోనే కమిటీలు వచ్చారు. వాళ్ళు కూడా ఫీజిబిలిటీగా వాళ్ళు ఓకే చేసే పరిస్థితిలో అంతా బాగుందని చెప్పేసే పరిస్థితిలో ఉన్నారు. కాబట్టి దీన్ని ఇంతటితో వదలవు. అందరం కూడా ఖచ్చితంగా దీన్ని వచ్చేదానికి ఆల్రెడీ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చెప్పాం కాబట్టి దీన్ని మళ్ళా కూడా మాట్లాడి దానికి పని అయ్యే వరకు మేము కూడా దానికి తగ్గట్టుగా ఏదైతే మనం మన సైడ్ నుంచి చేయాల్సి వస్తాయో అవన్నీ కూడా తప్పకుండా చేసే ముందుకు తీసుకెళ్లే విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్తామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా మేము అందరం కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి మనం కూడా ఎయిర్పోర్టు అనేది కూడా ఈరోజు ఒంగోలుకి అవసరం అని చెప్పేసి కూడా ముఖ్యమంత్రి చెప్పినప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు 5 ప్లేసుల్లో ఒంగోలు కూడా మనం అనౌన్స్ చేయడం కూడా జరిగింది. అనౌన్స్ చేశారు కాబట్టే ఈరోజు వీళ్ళంతా కూడా వచ్చారు. అక్కడ వచ్చే లోపలికి ఎయిర్వేస్ మినిస్టర్ కూడా మన రామ్మోహనే ఉన్నాడు కాబట్టి
ఆయన్ని కూడా ఒకసారి ఢిల్లీలో మేము కలుస్తాం. ఎందుకంటే ఈ రిపోర్ట్స్ అన్నీ వచ్చిన తర్వాత ఆయన కూడా కలిసి ఫాస్ట్గా అయ్యేటట్టుగా దాన్ని కూడా చేస్తాం. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ హార్బర్ కూడా వస్తుంది. ఈరోజు పోర్టు మినీ పోర్ట్ లాగా హార్బర్ ఒకటి ఇక్కడ రావటం, అదేవిధంగా రామాయపట్నం కూడా ఇక్కడ 65 కిలోమీటర్లో మనకి రామాయపట్నం రావటం, ఇవన్నీ కూడా దగ్గరగా ఉంటాయి. కాబట్టి రామాయపట్నం పోర్టుకి సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా నియర్ బై ఎయిర్పోర్ట్ అవుతుంది, వాళ్ళు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి పోయేదానికి కూడా అవకాశాలు ఉంటాయి. కాబట్టి ఇన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి మనకి. మేజర్గా బెంగళూరు, హైదరాబాదు, చెన్నై ఈ 3 ప్రాంతాలకు ఉన్నా కూడా సరిపోద్ది. ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది. దానికోసం అని చెప్పేసి మేమంతా కూడా ప్రయత్నం చేస్తాం. తప్పకుండా ప్రజలకి ఏదైతే అవకాశం ఉంటుందో, అవసరం ఉంటుందో దాని మీదే మేము పోరాడుతున్నాం. దాని తగ్గట్టుగా అన్ని విధాలుగా కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా సహకరించి, సెంట్రల్ మినిస్టర్ కూడా దానికి చేసి తప్పకుండా మనకి ఎయిర్పోర్ట్ వస్తుందని చెప్పి కూడా భావిస్తున్నాం. తప్పకుండా తొందరలో మొదలుపెట్టే కార్యక్రమం ద్వారా మేము ముందుకు వెళ్తామని చెప్పి కూడా మేము తెలియజేస్తున్నాం. Thank you.